पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा शीशगंज साहिब विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर सुभाएमान गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, आप जी बहुत वडभागी हो जो सत संगत के अंदर जुड़ बैठे हो। गुरबाणी विच महाराज कहते ने जदों तई मनुख दे कर्म नहीं जागदे उदों तई उसनूं किसी सतपुरख की संगत नहीं मिलती। कोई पिछले ऐसे कर्म हुंदे ने, कुछ पिछले ऐसे बीज बोए हुंदे ने जिहड़े मनुख नूं अगे मिलते हैं। क्योंकि साध संगत बाणी कहती है भाई गुरदास जी, दिता लईए अपना अण दिता किछ हथ ना आवे। मनुख ने जो भी लेना है अपना दिता ही लेना है। जो उसने अज तो पिछले तई कमाया है वो उन्होंने अज मिल रहा है। जो उसने अज कमाना है, भावें शरीर करके कमाना है, भावें मन करके कमाना है, भावें जुबान करके कमाना है, मन वच क्रम। कई बारी मनुख किसी नूं शारीरिक रूप दे विच हताश नहीं करता, शारीरिक रूप दे विच किसी नूं मारदा नहीं, लुटदा नहीं, पर जुबान करके बहुत माड़ा बोल जाता है। वो जिहड़ा जुबान दे द्वारा कवाया होया कर्म वो भी उसनूं भुगतना पैंदा है। कई बारी मनुख जुबान करके माड़ा नहीं करता, मन करके माड़ा सोच लैंदा है। हुण जो मन करके माड़ा सोचिया है उसका भी नतीजा फल इसनूं भोगना पैंदा है। साध संगत जो पिछले कर्म ने जो मनुख ने अज तई बीजे ने उहदा फल इसनूं अज मिल रहा है, भावें दुखां दे रूप विच भावें सुखां दे रूप विच। गुरबाणी विच महाराज कहंदे ने आपन बीज आप ही खाओ। मनुख दे हथ दे विच बीज है, बीज उसने केड़ा बीजना है ये आप जानता है। बाणी दे विच इस करके महाराज एक होर भी गल कहंदे ने इहदे उत्ते ही। कई बारी मनुख की इच्छा ये हुंदी है, एक दी नहीं सारे मनुखों की इच्छा है, मैनू मेरी जिंदगी दे विच सुख मिलन, शांति मिले, आनंद मिले, हरेक दी खोज यही है। पर कहते हैं कि शांति वास्ते सुखा वास्ते ऐसा कोई कर्म ऐसा बीज तू बोया है, ये वेखण की गल है। शांति मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा कि सुख वास्ते कि जिंदगी दे विच शांति वास्ते कोई उपराला किता है। एवें ना होए, इहदे वास्ते उन्हां उदाहरण दिता है। कई बारी मनुख अपने घरदियां विच बीज हत्थां विच किकर दे फड़ी रखदा है, बीज दिंदा है, उस तो बाद और इच्छा रखी रखता है मैनू दाखा मिलन। भाव इनू जे होर डूंघाई नाल वचिए मनुख की इच्छा सुख दी है, बीज दुखां दे बीजदा है। उल्टा हो रहा है। बाणी इस करके कहंदी बीज तेरे हथ विच ने, बीज नू ध्यान नाल बीज। जे तू बीज सही नहीं बीजेगा फिर बीज दे विचों जो कुछ निकलना है वह माड़ा ही निकलना है। इस करके ये हो सकता है कई बारी बीज अज दे नहीं बीजे। बाणी तो कहती कई बारी पूर्वले कर्मां दे भी बीजे हुए बीज हुंदे ने। पूर्वले कर्मां च माड़ा कीता है, पूर्वले जन्मां दे विच माड़ा कीता है, उहदी सज़ा अज ताईं भी मिलदी है। पूर्वले जन्मां विच चंगा कीता है, अज ताईं भी उहदा फल मिलदा है। बाणी च महाराज ने कहा पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे भेटियो पुरख
ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ। ਪੂਰਵ ਕਰਮ, ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਵ ਪਹਿਲਾਂ। ਪੂਰਵ ਦੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੂਰਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੂਤ ਪੂਰਵ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਆਪ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਅੱਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਧਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਅੱਜ ਫਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਰੱਬ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੱਲ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਹ ਜਦੋਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੂੰ ਤੇ ਤਤਵੇਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ 100 ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, 100 ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਖਲੋ, ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ। 106ਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਟਿੱਡਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਾਖਾਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਖਾਂ ਪਰੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੋਣ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਏਡਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਟੇ ਕਮਾਣੇ ਪਾਪ ਚਿਰਾਣੇ, ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਹੋਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਮੂਆ ਜੀਜੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੂਏ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਜਿਉ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਣਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਈਏ ਘਾਹ ਸੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹਰੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪਾਤਰਤਾ ਤੇ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਨਿਹਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਘੜੇ, ਆਮ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਘੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਨਦੀ ਤੋਂ ਘੜਾ ਭਰਿਆ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਕੋਲ ਸੰਤ ਖੜਾ ਦੂਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਘੜਾ ਵੀ ਭਰਿਆ, ਰੋੜ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘੜੇ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ
पानी ते नदी तो भी तेनू उन्ना ही मिलना है जिन्नी तेरा घड़ा है। सागर ते जाएंगी पानी ते उन्ना ही मिलेगा जिन्ना घड़ा है। जिड्डी कि तेरी श्रद्धा है, जिड्डे कि तेरे कर्म ने, उन्ना कि तेनू पानी मिलना है। जा किते भी, तुरी किते भी फिर। साध संगत जिड्डी कि मनुख की पात्रता है उन्ना ही उन्नू मिलना है, उस तो वध नहीं। जिन्नी कि इस दे अंदर श्रद्धा है उन्नी कि इस नू सुख सुविधावां मिलनियां ने। इस करके अज की जिहड़ी पौड़ी है इहदे विच महाराज, क्योंकि दुनिया में दो चीज़ों की गल हुंदी है, एक परमात्मा की और एक परमात्मा दे भगतां दी। और दुनिया ते जुगो जुग दोवां दा ही नाम लिया जाता है, एक परमात्मा दा और एक परमात्मा दे भगत दा। या तो परमात्मा की पूजा हुंदी है या परमात्मा दे भगत की पूजा हुंदी है। हुण ये जिहड़ी पौड़ी है इहदे विच महाराज ये दसदे ने, जे असीं किसी ऐसे महापुरख ऐसी संगत करिए, क्योंकि गुरु भी साध है, जे गुरु की संगत करिए तो गुरु की संगत नाल मिलेगा की हरेक मनुख का सवाल हुंदा है। मनुख कोई भी काम करन तो पहला ये सोचता है मैनू मिलेगा की। हुण दुनियावी तौर पर मनुख ने अज दिहाड़ी की है, शाम नूं उहनूं 500 रुपया मिल जाना नालों नाल। अज सत संगत की है, अज इनू लगता मैनू कुछ नहीं मिले, क्यों वेखदा नहीं ना, साध संगत का फल वेख नहीं रहा। अज नाम जपिया है, अज इनू वेख नहीं रहा, मिलता जरूर है। आप जी ने अज कोई कर्म किया है, गुरुद्वारे मत्था टेकिया है, परमात्मा के अर्थ दान किया है, उहदा फल तो है, मिलया भी है, पर साडी पकड़ विच नहीं आया। वो साडी पकड़ विच नहीं आ रहा, क्यों? इड्डी बुद्धि नहीं, इड्डी समझ तकड़ी नहीं, उन्होंने समझ सकीए। ताई महाराज ने कहा परमात्मा तो ऐसा है, वो सत संगत कीतियां जे एक घड़ी भी की है ना, वह भी फल बड़ा तकड़ा है। पतित पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं भन्ने काले। जे उस दे अर्थ एक तिल जिन्ना भी मनुख ने घालना करदी है, वो भी उसकी व्यर्थ नहीं जाएगी। ताई तो ना कहा कबीर एक घड़ी आधी घड़ी आधी हूं फुन आद, भगतन सेती गोष्टे जो कीनो सुलाभ। एक घड़ी अद्धी घड़ी 5-7 मिनट की, अद्धी तो भी अद्धी बन जाती है। 2-2.5 मिनट की गल है, जे 2-2.5 मिनट भी कोई परमात्मा की बंदगी करे उन्होंने लाभ मिलता है। पारू तारा नहीं हुंदा, लाभ मिलता है। कोई 2 मिनट जपे, कोई 1 मिनट जपे, जपण का लाभ है। हुण महाराज साहब जी कहते हैं साध कै संग अगोचर मिलै। जे मनुख ऐसे मनुख की संगत विच रहे जिहड़े प्रभु की बंदगी करते हैं, गुरु के द्वारे आके संगत विच बैठे, उन्होंने की मिलेगा? साध कै संग अगोचर मिलै। अगोचर का मतलब होंदा है साध संगत, अगोचर नाम दिता गया है परमात्मा नूं। अगोचर मतलब जिहड़ा इंद्रियां की पहुंच तो दूर है। परमात्मा अखां की पहुंच विच नहीं आउंदा, अखां की सीमा तो बाहर है। आप जी इन्हां अखां दे नाल इनू प्रकृति नूं लभोगे, इहदा भी अंत नहीं है। दुनिया का एक बड़ा बड़ा साइंटिस्ट होया पिछे जी, उहदा पिछे जी देहांत होया है। वो कहंदा हुंदा है, कहंदे असल दे विच मैं दुनिया नूं बड़ा खोजिया है, इस धरती तो बाहर भी खोजिया, पर मैनू एवें लगता है ये धरती का अंत नहीं है। अगे तो अगे, अगे तो अगे आकाश ने, इन्हां अखां नाल उस आकाशां का भी अंत नहीं। परमात्मा नूं महसूस इन्हां हत्थां नाल फड़िया नहीं जा सकता, अगोचर है, इंद्रियां की पहुंच तो बाहर है। पर वह मिलता किवें है? जदों मनुख सत बचनां दे विच बैठेगा, जदों मनुख सत की संगत करेगा। साध का मतलब सत की संगत, सच की संगत, स्पेसिफिक किसी मनुख की नहीं, किसी भेख की संगत नहीं, सच की संगत। साध का मतलब सत, जिहड़ा सच नाल जुड़ गया, भावें वो कोई मनुख है, कोई भी किसी धर्म चों है,
क्योंकि अजकल ये बड़ा भुलेखा हुंदा है मनुख, क्योंकि साध हरेक मनुख अपने अगे लवा लैंदा है। जदों गुरबाणी विच संत की गल चलेगी हरेक मनुख ने अपने अगे लवाया होया है। हुण गुरबाणी तो यह कहती है करोड़ां विच एक हुंदा है, इत्थे ते करोड़ां विच कई हज़ार ने। मैं तो कई बारी ये सोचदा हुंदा है, बाणी कहती जे किते एक भी संत होए पूरे शहर का पूरा भला हो जाता है, पर इत्थे हज़ारां ने देश अज भी बेईमानी च है। इत्थे ते करोड़ां ने, वड्डे वड्डे साधु इत्थे ने, तीर्थां ते बैठे हुए ने। कुरुक्षेत्र चले जाओ, किन्ने ने साधु, किन्ना उन्हें भेस बनाया होया है। इड्डे इड्डे साधु ने, फिर भी भला क्यों नहीं हो रहा? कारण की है? हजे कोई संत नहीं है। ये नहीं दुनिया ते नहीं है, होणगे, पर बाणी कहती हैन बिरले नाही घने फैल फक्कड़ संसार। हैन ते जरूर ने पर विरले ने, बंदगी वाले हैन ते जरूर पर बहुत विरले। बाणी ते कहती है कई बारी ऐसे भी हुंदे ने वो परमात्मा दे नज़दीक भी रहिंदे ने, अपने घर विच भी बैठे ने, भेद किसी नूं भी नहीं। होण नज़दीक खुदाए दा भेद ना काहू देण। पर जेड़ा हजे ताईं अपने आप नूं घुवा रहा है हजे वो कुछ नहीं है, हजे पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़िया धर्म की। जेड़ा हजे ताईं ये कह रहा है मैं कुछ दे सकदा, बाणी कहती हजे कुछ भी नहीं है। हजे तो व्यापारी है, जिवें व्यापारी व्यापार करते ने, जो जानना है मैं कथ नहीं करता, ज्यों व्यापारी बसदा फिरता, बसता ज्यों फिरता। जेड़ा कहता मैं हजे तक कुछ कर सकता, वो कुछ भी नहीं है। हुण सत संगत दे विच आके मिलदा की है? साध कै संग अगोचर मिले, परमात्मा मिल जाता है, परमात्मा का पता लग जाता है। गुरु की संगत विच रहा, गुरु की बाणी पढ़िया, ये चीज़ प्राप्त होती है। एक गुरु की संगत विच रहा, एक जेड़े परमात्मा की बंदगी कर करके परमेश्वर वर्गे बन गए ने, उन्हों की संगत विच रहा। इस करके साध संगत महात्मा बुद्ध के नाल जिन्ने भी चेले रहने, उन्हें कई बारी महात्मा बुद्ध नूं कहना कहंदे मैनूं कोई उपदेश देवो। महात्मा बुद्ध ने एक ही गल कहनी, जे मेरे नाल रहा तुहानूं कुछ नहीं ना मिलिया, मेरे बोलिया भी तुहानूं कुछ नहीं मिलना। साध संगत संत वो है, साध वो है जिहदे नाल रहिंदियां जिंदगी तब्दील हो जाए। ब्रह्म ज्ञानी वो है, महार के साध के संग नहीं किश काल, दर्शन भेटत होत निहाल। ओदा एक एक बोल मनुख नूं टुंब जाता है। मैं गुरु नानक साहब महाराज की गल करा, सच्चे पातशाह महाराज जिथे भी गए साध के संग नहीं किछ काल। गुरु नानक साहब महाराज गए, कोडे राक्ष नूं महाराज ने कोई उपदेश नहीं दिता, कोई शब्द नहीं उचारिया उहदे प्रति। पर साध संगत कोडा राक्ष सिर्फ ते सिर्फ गुरु नानक नूं वेखिया। गुरु नानक नूं वेखण तो बाद कहंदा हे गुरु नानक, हे संतो, तुहाडा चेहरा वेख्या मैनूं इवें जापदा है तुसीं कोई परमात्मा दा स्वरूप। तुहाडे चेहरे की लिश्क मैनूं प्रभावित कर रही है, तुहाडे शरीर दीयां उठियां होईयां तरंगां मैनूं प्रभावित कर रही। क्योंकि साध संगत जेड़े बंदगी करते हैं उन्हां दे चार चपेरे ऐसियां तरंगां बन जांदियां ने। इनूं बाणी दे विच महाराज ने कहा है, देही किसकी बापरी पवित्र होएगो ग्राम। जेड़े बंदगी करते हैं उन्हां दे चार चपेरे ऐसियां तरंगां बन जांदियां ने, उन्हां दे नाल रहण वाले भी उधर जाते हैं। बाणी कहती जिनी नाम ध्याया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। पता नहीं किन्ने उन्हां दे नाल होर पार उतारा हो गया। साध कै संग अगोचर मिलै, साध कै संग सदा प्रफुल्लै। मनुख नूं हमेशा शांति प्राप्त होंदी है। प्रफुल्ल का मतलब हमेशा सुख प्राप्त होता है। मनुख के अंदर प्रफुल्लता आती है, मनुख दीयां चिंतावां टेंशनां खत्म होंदियां ने। क्योंकि साध दे कोल बैठेगा, ऐसे मनुख दे कोल बैठेगा जिहड़ा परमेश्वर नाल जुड़ गया। उहदी एक पछाणे भी है साध संगत, कदे नकारात्मक गल नहीं करेगा, कदे ये गल नहीं करेगा। कोई उन्होंने कह रहा है मैं परेशानी हाँ, परेशानी में आओ, कहेगा नहीं नहीं सारी दुनिया ही परेशान है। ऐसा नहीं है। जिहड़े परमेश्वर दे प्यारे ने
कदे नकारात्मक गल नहीं करनगे, ढेंदी कला वाली गल नहीं करनगे, सदा प्रफुल्लता वाली गल करनगे। जिन्हां नूं परमेश्वर ते विश्वास आ गया है वो हमेशा वड्डी गल करनगे, छोटी नहीं करनगे। छोटी गल वो वाला मनुख करता है, छोटी गल वो करेगा जिहड़ा हजे पहुंचा नहीं है, नकारात्मक गल वो करेगा। जिहड़े परमेश्वर नाल जुड़ी हुई रूहां ने वो तो एक ही गल कहंदियां ने। मनुख कहेगा मैनूं चिंता बड़ी है, वो एक ही गल कहंदे ने, तू चिंता क्यों करदा है। उन्हां नूं पता लग जाता है, काहे रे मन चित वह उद्यम, जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर में जंत उपाए, ताका रिजक आग्या कर तरया। तेनू चिंता करने की लोड़ नहीं। और साध संगत ये सच्चाई भी है। मनुख चिंता ना करे, वसीले वो आप बनाउंदा है। मैं कई बारी पहला क्या, किसी की जेब चों 1000 रुपया डिगदा है, एक वास्ते दुख बनता है, एक रोज कह रहा रब्बा मैनू भी कुछ दे, उन्होंने रब ने 1000 देना होंदा है। ਉਹਦੀ जेब चों डिग्या, ਉਹਨੂੰ पता भी नहीं, दूजे ਨੂੰ मिल गया, ਉਹਦੇ वास्ते खुशी है, उतों लैना है उतों देना है। साध संगत जियां का आहार जी खाना यह करे, इस पंक्ति का यही मतलब है। ਇਹਦਾ मतलब है एक जी तो लैंदा है दूजे ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ऐसा ही विधान रब दा है। किसी तो खो रहा, किसी ਨੂੰ दे रहा है। यही तो दुनिया का चाल चलन है। साध संगत एक गल होर भी याद रखना, आप जी अपनी जिंदगी 5 साल पिछे जाओ, 5 साल पिछे जाके वेखोगे जो अज तुहाडे कोल है वो कदे सोचिया नहीं होएगा। जो अज है, जो सिचुएशन अज है, जो परिस्थितियां अज ने कदे सोचिया नहीं होणगियां। जो कुछ सोचिया सी वो अज नहीं है। 5 साल पहला जो कुछ सोचिया सी वैसा अज नहीं है। जो कुछ नहीं सी सोचिया वो अज है। ਇਹਦਾ मतलब की है, मनुख नूं चिंता करन दी लोड़ नहीं। क्यों? ਇਹਦੇ सोचिया कुछ नहीं हो रहा। बाणी ताई कहती, काहे रे मन चित वह उद्यम, जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर मह जंतु पाए, ताका रिजक आग्या कर धरिया। साध संगत पत्थरां दे अंदर भी जीव ने, उन्हां नूं भी बनतर बना के उन्हें रोटी दिती हुई है, उन्होंने भी उत्थे रिजक पहुंचा रहा है। सैल पत्थर मह जंतु पाए, ताका रिजक आगे कर धरिया। मेरे माधो जी, ये समझ कित्थों आउंदी है? इड्डी वड्डी समझ मनुख दे अंदर प्राप्ति हुंदी है सत संगत तो। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो धरिया। जेड़े सत संगत विच आउंदे ने, परमात्मा दी सच्ची विचार नूं श्रवण करदे ने, उन्हां दे अंदर फिर नकारात्मक ढह ढेरी वाली गल नहीं। उन्हां नूं पता लग जाता है जो कुछ भी जिंदगी विच हो रहा है, हरेक चीज़ दे पिछे कारण परमात्मा है। हरेक चीज़ दे पिछे कारण परमात्मा है। अगे कहते ने, साध कै संग आवह बस पंचा। 5 विकार ने, पर महाराज कहते ने जिवें जिवें मनुख सत की संगत करता है, सच्चाई की संगत करता है, जदों सच दे बोल सुनता है, जेड़े 5 विकार ने ये सही काम करना शुरू करते हैं। हजे माड़ा करते हैं। हजे मनुख नूं इन्हां विकारां दी समझ नहीं। ਇਹਦੇ अंदर एनर्जी तो है इन्हां 5 विकारां दी, पर किहड़े पासे लाउणी है ये इसनूं पता नहीं। काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, इन एक कादे वास्ते अंदर ने, ਇਹਦਾ मनुख नूं पता नहीं है। परमात्मा ने मोह लाया है, सिर्फ ਇਹਦੇ ਲਈ लाया, ਇਹਦੇ बच्चे पल सकन। जे परमात्मा ने मोह ना लाया हुंदा, ना जानवरां दे बच्चे पलने सी, ना मनुखां दे बच्चे पलने सी। भुखे मरने सी, मनुखां दे भी जानवरां दे। उन्हें मोह लाया तां बच्चे पलदे ने। साध संगत उन्हें क्रोध पैदा किया है। क्रोध भी अपने आप में एक शक्ति है। नहीं जालमां दा दुनिया के उत्ते वासा होना सी। हरेक मनुख के अंदर थोड़ा थोड़ा उन्हें क्रोध भी पाया है, थोड़ा थोड़ी ये भी एनर्जी पाई है। जिवें ही मनुख नूं क्रोध आउंदा है, जालमां नाल टक्कर भी तां ही लै सकदा है, उवें नहीं लएगा। इस दे अंदर लोभ पाया, अहंकार पाया है। पर साध संगत जिवें जिवें मनुख बंदगी करदा है, ਇਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ आ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, खत्म नहीं होंदे। वकार ना किसी के खत्म होए ने ना होने ने।
ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਚੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਪਰ ਚੋਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੋਰ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਕੋਲ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸੜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਸਾਧ ਗਏ ਸੰਗ ਆਵਹਿ ਬਸ ਪੰਚਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ। ਪੁੰਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਚਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ। ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਰਸ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ, ਸਮਝ ਰੂਪੀ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਦਗੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੁੱਟਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰਹਿਣ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਨੇ ਐਸਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਕਰਾਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਈ ਸਾਧੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੇ, ਉਹਨੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਹੈ ਭਰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਰਮ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਨਾਚ ਗਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਭਰਮ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਰਾਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵਨਾਬ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਨੱਚਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜ ਕੁਆਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀਓ ਨੱਚੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੱਚਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ, ਨੱਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਰਥੀ ਨੱਚਦੀਆਂ ਜੇ? ਨਾਚ ਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੇ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਮਨਾਂ ਤੂੰ ਨੱਚਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਇਹ ਨੱਚਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਮਨ ਨੱਚੇ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਨਾਚ ਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੇ ਅੱਗੇ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਨੱਚਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਨੱਚਣਾ। ਹੁਣ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰੀਓ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰੀਓ ਜਾਓ, ਨੱਚੋ ਨਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਣੀ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਨੋਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਆਚਰਣ,
ਇਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਇਹਦੀ ਬੋਲਣੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੋਲਣੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੇਖਣੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਅਲੱਗ, ਸੋਚਣਾ ਅਲੱਗ, ਸੁਣਨਾ ਅਲੱਗ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਇਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਵੀ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਰਸਨਾ ਚੋਂ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਵਰਤ ਲਏ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਗ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਬੈਗ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਬੈਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਖੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੱਡਾ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚਦਾ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਰਤਾਂ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਬੈਗ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਗ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ? ਇੰਨੇ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਥੱਲੋਂ ਵੇਖਦਾ ਬੈਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰੋਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾਏ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਥੱਲੇ ਵਹਿਣੀ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਗਲ ਗੁਲ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਪ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਨੋਟ ਕਮਾਏ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਨੇਕੀ ਕਰ ਕੋਏ ਮੈਂ ਡਾਲ। ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਨੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਹ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰੀਓ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭੇਟਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ? ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਤਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਤੇਰਾ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤਨ? ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਬਣਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਮਨ ਤੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ, ਸੋਈ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨੀ, ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੇਰਾ, ਤੋ ਬਿਦ ਨੀਕੀ ਖਟਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਕੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸ਼ਿਵਨਾਭ, ਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੂੰ ਰੱਖ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਰਾਜ ਤੂੰ ਚਲਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਬਣਿਆ ਰਹੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਰਾਜ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਘਰ ਮੇਰਾ है, मेरा नहीं है, ये किसे दा है। ਇਹ ਮਤ ਕਹਿ ਇਹ शरीर मेरा है, मेरा नहीं है, किसी ने दिता है। इस करके महाराज साध संग होए सब की रेन, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਲ ਵਰਗੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਮੈਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਰੋਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਦੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ तेरी है, और जिस दिन जाएगी उस दिन कहेगा मेरी नहीं तेरी हो गई है। महाराज के जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सराय। महाराज जदों तई मेरी मेरी करता है उदों तई एक भी कारज दा सरदा नहीं। जदों तई कुछ आ रहा है उदों ये कहता मेरा, जब किश पावत तब गर्भ करता है, माया गई तब रोन लगता है। जिस दिन आउंदी है उस दिन कहता मेरी है, जिस दिन जाती है फिर उस दिन दुख लगता है। जे किते ओनू पहले दिन ही कह दे मेरी नहीं है, फिर दुख नहीं लगेगा, क्योंकि उहदे नाल मोह जुड़ गया। जेड़ी चीज़ आई उहदे नाल मोह जुड़ गया। इस करके साध संग जेड़े साधु संत हुंदे ने, मैं आप जी नूं कई बार दस्सिया, जेड़े बंदगी करन वाला हुंदा है, और बंदगी करन वाले संगत विचों ही पैदा हुंदे ने, बाहरों नहीं, आप विचों ही पैदा होने ने। बंदगी करन वाला जेड़ा है, कहते किसी साध के अगे किसी ने ला के सोना रख दिता, और गुरु नानक साहब महाराज जी ने पूछता कोई, कहते महाराज साधु संत कैसे होंगे ने, उन्होंने की पछाण है। महाराज कहते फलानी थां जा, किसी दरख्त थले उत्थे कोई बैठा उन्होंने वेख। वो गया, जाके वेखदा एक व्यापारी आया, वो बंदगी करने वाली रूह के अगे रख गया, सोना रख के जाता है बंदगी करने वाली रूह के अगे। ਉਹਦੇ मन ਦੇ कोई नहीं, एकाग्र चित्र बैठा रख गया। इन्ने विच एक चोर आया, उन्होंने चुक के लै गया। वो दोवें बस चोर चुक के लै गया, फिर भी कुछ ना बोलिया। महाराज जी को गया, महाराज इत्थे ये वापरिया, इहदा की मतलब? महाराज कहंदे ने जेड़े रब दे द्वारे पहुंच जांदे ने उन्हां दी पछाण ये है, कुछ भावें करोड़ा रुपया दे जाए तां कुछ नहीं, कोई चुक के लै जाए तां कुछ नहीं, उन्हें पता लग जाता है ये मेरा नहीं है, सब ओहदा ही दिता है। पर साध संगत मनुख की परेशानी पता है की है, जो कुछ ये कोल है ये सोचता एवें बनया रहे, पर एवें सदा नहीं रहिंदा। अज कई बारी घर दे विच माया है, अज है कल नूं नहीं हुंदी। अज कुछ परिवार दे जी है ने, कल नूं नहीं होणगे। ये जिंदगी का रूल है। महाराज कहते साध कै संग होए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैण। बैण का मतलब हुंदा बोल। जेड़े मनुख सत की संगत विच रहिंदे ने उन्हां दे बोल भी जेड़े मनोहर हुंदे ने, मिठे हुंदे ने। गुरसिख की पछाण ही ये है, जिहड़ा परमात्मा है वह मिठ बोलड़ा है, उहदे बोल मिठे ने। फिर जेड़े उहदी बंदगी करते हैं उन्हां दे बोल भी मिठे हो जाते हैं। जिहदी संगत करिए उसे ही हुंदा मनुख। इस करके जेड़े सत की संगत करते हैं, परमात्मा दे बोल मिठे ने, फिर वो भी मनुख कौड़े बोल नहीं बोलते, जेड़े परमात्मा नाल जुड़ जाते हैं। अगे महाराज कहते हैं साध कै संग ना कत हूँ धावै, साध संग अस्थित मन पावै। मन की जिहड़ी भज दौड़ वो मुक जाती है। साध संगत मन इत्थे बैठा है, इनू एवें है मेरा कुछ चला ना जाए, भजदा रहिंदा है। जेड़े सत की संगत करते हैं वो इस अवस्था पहुँच जाते, भज दौड़ मुक जाती है। जिवें राजे जनक दे कोल एक ऋषि आया, शायद सुखदेव उहदा नाम है। वो कहंदा राजा जनक तू इन्नी गृहस्थी दे विच रहिंदियां भी एवें किवें रह सकदा है? बड़ा मतलब बिल्कुल चिंताजनक नहीं रहिंदा तू।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੂੰ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭੱਜ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੋਦੜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਮਹੱਲਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੜੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੜਨ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਰਿਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਔਰ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭੱਜ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੋਦੜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਮਹੱਲਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੜੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੜਨ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਰਿਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਆਜ ਸਵਾਰੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ, ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰਤਾਰੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਦਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੈਸੇ ਐਸੇ ਭਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਸਾ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਤਾਂ ਕਵਨ ਵਡਾਈ, ਜੋ ਭੀਖ ਮੰਗਾਏ ਤਾਂ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਈ। ਰਾਜ ਦੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਭੀਖ ਮੰਗਾਏਗਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭੀਖ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਪਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਛਪਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ, ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛਪਰੀ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਵਾਂਗਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਗ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਐਸੀ ਗੱਲ, ਵਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਛਪਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਧਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਛਪਰੀ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਬਣਾ ਗਿਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਰਕ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੱਦ ਨੇ, ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ, ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਅਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ। ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਦੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਏਡੀ ਗਰੀਬੀ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰੱਬ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ 5-7-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਦੇ ਸੰਗ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੋਝੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਇਆ ਵਰਤਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਰਤਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੈਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟਹੁ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। हे ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਥੀ ਦਾ ਪੈੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈੜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਅਰੋਗਤਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਫਲ ਦੇਵੇ। ਚੰਗੇ ਇਹ ਕਰਮ ਆਪ ਬੀਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅਰਥ, ਉਨੇ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਹ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਨੇ ਹੀ ਸਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।